करूया अंतरयात्रा जरा, करूया अंतरयात्रा जरा, करूया अंतरयात्रा जरा. जो ज्या व्यवसायात असेल त्याचा एक प्रभाव त्याच्यावर नकळत पडतो. शिक्षक घरी आले तरी शिक्षक सगळे अज्ञ विद्यार्थी आहेत, त्यांना काही कळत नाही. अज्ञ विद्यार्थी असल्यासारखे आहेत, म्हणजे मोठी माणसंसुद्धा. त्यामुळे तसं जसं होतं होऊ शकतं. सावध असेल तर बाजूला राहील, त्यात काही प्रश्न नाही. तर मॅनेजर्स येतात, ते घरी आले की हाय स्वच्छतेचा काही पत्ता नाही, हे काय आपले टिपा अजून किती धूळ पडली, हे झालं ते झाले, वस्तू जागेवर नाही, अमुक नाही तमुक नाही, घरामध्ये लक्ष नाही कोणाचं, कुठली मॅनेजमेंट नाही, अमुक नाही. असं होतं की नाही? तसं होतं. आपल्याला घरोघरी अनुभवायला असेल. मला पिंट्याच्या गोष्टीकडे जायचं आहे, पण त्यापूर्वी एक 3-4 पानं सहज. ते जाण्यापूर्वी एक हे व्यवसायावरून आठवलं म्हणून त्याचे एक 4 वेळी सांगतो. ते बिचारा एका नवीनच वकिलीत पडलेले आणि त्यामुळे त्याचा उत्साह असलेल्या माणसाला तिने बिचारीने लग्न करायचं एक पत्र पाठवलं. हो, चांगलं असतं पत्र. असं आलेलं कोणाला असं आलं, भाग्यवानच म्हणायचा तो. यांना पत्र आलं. त्यांनी त्याच्यावर विचार केला, प्रॉस कॉन्स बघितले सगळे आणि तिला कळून टाकलं. टू Miss ABC, age 24, stated to be unmarried girl, resident of उथळवाडी. आता थोडे अडचणी येईल कदाचित माझ्या इंग्रजीमध्ये किंवा आपल्या समजुतीमध्ये असं थोडंसं गॅप येण्याची शक्यता आहे. पुढे जाऊ. रेसिडेंट ऑफ उथळवाडी, हेरिन आफ्टर कॉल्ड पार्टी 1 फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस लेटर and correspondence thereafter. Hereafter called Party 1. For the purposes of this letter and correspondence thereafter, 1. Whereas Party 1 submitted a letter expressing her own intention to marry me or I, as the case may be. Hereinafter called Party 2, age 26, resident of Uttarakhand, a petition seeking marriage alliance. 2. Whereas Party 1 has submitted a petition seeking marriage alliance and has submitted necessary documents in support thereof. Namely, VIZ आपण म्हणतो ना, namely proof of age, residence, Aadhaar card, inter alia necessary written consents of parents and brothers, etc. And 3. Whereas the intention of the Party 1 to marry Party 2 is legitimate, and as Party 2, that is me, does not see any valid reason to reject the application. Does not see any valid reason to reject the application which fulfills the conditions and requirements of the section 100 and the requirements laid down in the provisions of the State Act of Marriages read with section 420 of the Concerned Central Act of Proposed Marriages. The petition be admitted for consideration. Hence, petition admitted. 4. Further, as deemed necessary by the concerned provisions and relevant practices in this regard, the application was forwarded to the parents of Party 2, that is me, and has received their approval in principle and received
their approval in principle, and they have authorized party 2, that is me, to communicate the approval in a manner deemed fit by the party 2. Further, the parents have authorized party 2 to carry out a visit to the residence of party 1, to personally meet party 1 and concerned parents at a date and time suitable for both the parties, to verify intention, correctness of the information expressed in the application. 2 मिनिटासाठी. 5. Hence, party 1 is hereby directed to communicate the date and time of meeting in consultation with parents within 2 days, but not exceeding 4 days. Within 2 days, but not exceeding 4 days from receipt of this letter, failing which the offer be treated as null and void. Therefore, by requiring fresh proceedings. Note 12, NB, Note 12. This letter is issued without prejudice to the right of party 2 to withdraw its consent if at any time in future the information, including the intention, is found false. Issued under the personal seal and signature of Advocate XYZ. Signed party 2. असो, तर असे प्रभाव आपल्यावर कधी पडत नाहीत ना आपापल्या व्यवसायाचे, आणि काही महत्त्वाच्या भावभावनांना किंवा तिथल्या परिस्थितीला आपण मुकत नाही ना, एवढं बघितलं तरीसुद्धा चालेल. आता आपण जाऊ पिंट्याचे. काय झालं, पिंट्याचं निबंध आणि त्याचं ते वृत्तलेखन, ते सगळं जाहिरात लेखन, सगळ्याचे नमुने बघून वर्गशिक्षक खुश झाले. तर त्यांनी एकदा त्याला एकदम 10 निबंध देऊन आणायला सांगितलं. आता एवढं तर काही शक्य नाही आपल्याला इथे प्रेझेंट करणं, पण त्याने त्याला तसं सांगितलं. अर्थात नंतर त्याला कळलं की शिक्षकांची सहल जाणार होती, त्याच्यात करमणुकीसाठी या कार्यक्रमात ते वाचणार होतं, हे नंतर कळलं. पण त्याने मनापासून आपलं काम केलं. त्याचा पहिला निबंध फक्त वाचतो. माझी आई, विषय सरांनी दिलेले होते. माझी आई. आईचे 8वे रूप. आईचा 8वा प्रताप. आपल्याला कुठे इथे कसंही ताण राहू नये हो. आपल्याला जेव करायचं आहे, भगवंताशी अनुसंधान साधायचं आहे, सगळं करायचं आहे. आईचा 8वा प्रताप, आईचा 8वा विक्षेप गृहमंडळी. तर तेव्हा बाबांच्या बरोबर बसून हे त्याचं निबंध लेखन चाललं होतं यावेळेचं, कारण ते आईवर होता. तेव्हा मध्ये मध्ये कंसात बाबा काय म्हणतात ते पण सांगितले, प्रतिक्रिया सांगितली, काही दुरुस्त्या सांगितल्या. आईचे 8वे रूप म्हणल्यावर बाबा म्हणाले, अरे असली सुरुवात तुला आईने शिकवली का? पिंट्या म्हणाला, हो. आई म्हणाली, निबंधाशी संबंध असो नसो, ते जुळवायला आपल्याला जमो न जमो, निदान सुरुवातीला आणि शेवटी तरी काही काव्यपंक्ती किंवा सुभाषित हे घालायचंच. म्हणून मी हे घातलं, आईची 8वे रूप. बरं पुढे वाच म्हणले, काय हरकत नाही. आई हा नुसता शब्द उच्चारला तरी माझ्या डोळ्यात अश्रू उभे राहतात. बाबा म्हणाले, पिंट्या हे मात्र खरे आहे. हे मात्र खरं आहे. काय सांगू तुला, खरोखरच तुझी आई असं मी म्हटलं तरी माझ्या डोळ्यात अश्रू. पिंट्या म्हणाला, ते का हो बाबा? बाबा म्हणाले, तू मोठा झालास, तुझं लग्न झालं की याची खरी कारणं कळतील. वाटलं तर, म्हणजे मला एक असं वाटतं, तू थोडंसं वाटलं तर वाक्यात यात दुरुस्ती करून घाल. वाटलं तर इथं असं घाल,
माझ्या डोळ्यात अश्रू उभे राहतात. तू म्हटलंयस माझ्याच काय, पण तिच्या संमतातल्या कोणत्याही माणसांच्या डोळ्यात असं घातलंस तरी चालेल. पिंट्या म्हणाला ठीक आहे तसं करतो. पिंट्यानं वाक्य सुधारून घेतलं. आई हा शब्द नुसता उच्चारला तरी माझ्याच काय, पण तिच्या संबंधातल्या कोणाच्याही डोळ्यात अश्रू उभे राहतात आणि ते गालावर ओघळू लागतात. बाबा म्हणाले पिंट्या चटकन पूस. अश्रू गालावर ओघळले असले तर चटकन पूस. तू जेल पेननं लिहितोयस, कागदावर पडले तर निबंधाची अक्षरं फिसकटतील. पिंट्या म्हणाला बाबा ते बरोबर आहे, पण पुसायची जरूर नाही, कारण ते निबंधातले अश्रू आहेत. मला प्रत्यक्ष काही झालेलं नाही आहे. हां मग ठीक आहे म्हणले. आई म्हटलं की डोळ्यासमोर असंख्य गोष्टी उभ्या राहतात. जेवायला बोलावतानाची तिची पिंट्या ही हाक, काम सांगायच्या वेळची तिची पिंटू ही हाक, बाबांना धाक दाखवतानाचा तिचा चेहरा. बाबा म्हणाले अरे उगीच फुकट बदनामी होईल, म्हणजे माझी नव्हे तुझ्या आईची, पण असू दे हे बरोबर आहे. धाक दाखवतानाचा तिचा चेहरा. बाबांना एखादी गोष्ट समजावतानाचा तिचा सोज्वळ चेहरा. बाबा म्हणाले हे मात्र बरोबर आहे. आजीशी बोलताना भिंतीकडं पाहणारा तिचा चेहरा. काय काय डोळ्यासमोर आठवू. आजीशी बोलताना भिंतीकडं पाहणारा तिचा चेहरा. माडीवरच्या काकांच्या गॅलरीतल्या कुंड्यातून गळणाऱ्या पाण्याशी, माडीवरच्या काकांच्या गॅलरीतल्या कुंड्यातून गळणाऱ्या पाण्याशी ॲडजस्ट करून तिनं आमच्या गॅलरीत कुंड्यात बिन पाण्यानं, म्हणजे अर्थात बिन खर्चात वाढवलेलं फुलझाड, ती तुळस. किराणावाल्यांनी आईच्या लिस्टप्रमाणे 98 जिन्सा घरी पोचवल्यावर त्यातले 97 बरोबर मोजून एक आयटेम कमी आहे हे दाखवून देणारी आई, आणि त्यांना तो सापडेनासा झाल्यावर तो अचूक शोधून देणारी लढाऊ आई, बाबांना रजा घ्यायला लावणारी आणि वेळी घेतलेली रजा कॅन्सल करून मला शाळेत पाठवावं तसं कामावर पाठवणारी ती माझी आई. जे काम बाबांच्या साहेबांनाही कधी जमलं नाही ते करणारी आई. महंगाई के रूप हजार अशी अनेक रूपं असणारी आई. त्याचं काय संबंध नाही खरं. म्हणजे आईबद्दल काय काय लिहावं. शिस्त लावावी तर आईनंच, शेजाऱ्यांशी भांडावं तर आईनंच, विषय सोडून बोलावं तर आईनंच, न कळणाऱ्या विषयात बोलावं तर कंसात. हे अर्थात मी बाबांच्या सांगण्यावरून लिहित आहे. ते म्हणाले हे माझे अनुभवाचे बोल आहेत, तू लिही. निबंध सांगावे तर आईनंच, इतरांच्या निबंधातल्या चुका काढाव्या तर आईनंच, बोहारणीशी वाद घालावा आईनंच, मोलकरणींचे कामाचे दर ठरवावे तर आईनंच, भाजीवाल्यांशी माल आणि किमतीवर घासावीस करावी. पुढचं तो म्हणणार होता तेवढ्यात बाबा म्हणाले आणि शेवटी शिळी भाजी जास्त दरात आणावी असं घाल तर आईनंच, सगळ्या माहेर सासरला कोड्यात टाकावं तर आईनंच, आणि कोडी घालणाऱ्यालाच जशी खरी उत्तरं माहीत असतात या न्यायानं ती कोडी उलगडून साऱ्यांना धडा शिकवावा तर आईनंच, कशाचंही आणि कुणाचंही कौतुक करू नये तर आईनंच, PCM की बी हे ठरवावं आईनंच, अभ्यासाला बसवावं तर आईनंच, त्यासाठी पहाटे उठायला घड्याळाच्या गजराला सुद्धा हरवणारी एकच हाक द्यावी तर आईनंच, पुढं कादंबऱ्या वाचत पेंगत अभ्यासाला सोबत करावी तर आईनंच,
असं किती म्हणून सांगू. म्हणून म्हटलंच आहे, 10वी वा 12वीची पदवी नाव आईचीच मिरवी. हे उगाच नाही. आईचं सामर्थ्य पाहायचं तर कुठल्याही घरात पाहावं, अगदी रामायणातही. वडिलांचे कुठले संस्कार न होता केवळ सीतेसारख्या तेजस्वी आईचे संस्कार झाल्यामुळं लव आणि कुश किती शूर झाले हे आपण पाहतोच. ते तर साक्षात हनुमंताशी लढायला तयार झाले. आपले सख्खे काका लक्ष्मणाशी नव्हे तर आपल्या रामासारख्या वडिलांशी लढायला उभे राहिले. असे असतात आईचे संस्कार. हे ऐकून बाबांनी डोक्याला हात लावला. पण हे वाक्य असू देत आता म्हणाले. खरं तर आईबद्दल लिहावं की न लिहावं असं माझ्या मनात येतं. बाबा म्हणाले, वा, आईबद्दल लिहावं की न लिहावं असंच माझ्या मनात येतं. काय धाडशी आणि रिॲलिस्टिक टोन दिला आहेस तू निबंधाला. प्रश्न नाही. लिहावं की न लिहावं असं माझ्या मनात येतं, कारण अर्थातच तिच्याबद्दल लिहिण्यासारखं काही नाही म्हणून नव्हे, तर तिची थोरवी व्यक्त करायला माझे शब्द अपुरे आहेत आणि अपुरे राहणारच, कारण मी कधी स्वतंत्रपणे निबंध लिहिलाच. वास्तविक पहा, ज्ञानेश्वर महाराजांसारख्यांना ज्ञानेश्वरी स्वतः लिहिता आली नसती का, पण त्यांनी सांगण्याचं व्रत घेतल्यामुळं सच्चिदानंद बाबा लेखक म्हणून घडू शकले. ज्ञानेश्वर महाराजांची सुद्धा ओळख माऊली म्हणून का झाली हे मला माझे निबंध आणि प्रश्नोत्तर पुन्हा पुन्हा वाचताना डोळ्यासमोर येतं. बाबा म्हणाले, पिंट्या, तू ज्ञानेश्वर महाराजांना सुद्धा कोड्यात टाकणारा प्रश्न उपस्थित करतोयस. तुझ्या प्रज्ञेची झेप पाहून तुला ते बहुतेक निवृत्तीनाथांकडेच पाठवतील. असो, मी माझा निबंध आवरता घेतो. आई सर्वास लाभावी, तिची ती गुणसंपदा, कल्याण व्हावे सर्वांचे, ऐशी आई मिळवून या. कौसात विसू, विशेष सूचना. हा एकच निबंध मी बाबांच्या सल्ल्यावरून लिहिला आहे, तरी चूक भूल देणे घेणे. हा एकच निबंध मी बाबांच्या सल्ल्यावरून लिहिला आहे, तरी चूक भूल देणे घेणे. श्रीराम समर्थ. काल पिंट्याचा एक निबंध बघितला. आता एकच बघतो, त्याला 10 सांगितलेत, पण त्यातला एखादा बघतो. आणखीन थोडासा प्रकाशही पडेल या सगळ्यावर आणि थोडा बदलही होईल त्यांचे चहा कॉफी घेताना. स्वातंत्र्य दिन. जागे करुनी मेंढ्या, सिंह म्हणे तू सिंहकुळीचा बच्चा. फोडी तो डरकाळी, जाणी तो सिंह स्वतः सच्चा. असं म्हटलंच आहे. जागे करुनी मेंढ्या, सिंह म्हणे तू सिंहकुळीचा बच्चा. फोडी तो डरकाळी, जाणी तो सिंह स्वतः सच्चा. सिंहाचा एक बछडा चुकून मेंढरांच्या कळपात शिरला. मेंढरांच्या बरोबर वाढल्यानं तो मेमे करीत स्वतःला मेंढरू समजत असे. पण एके दिवशी त्याला त्या कळपात एका सिंहानं पाहिलं. इतर मेंढरांबरोबर घाबरून पळणाऱ्या त्या बछड्याला थांबवून सिंहानं त्याला जागं केलं आणि तो सिंहाच त्याला सांगितलं, तू सिंहाचा बछडा आहेस, राजपुत्र आहेस, मेंढरू नाहीस, हे त्याला पटवून दिलं. त्यासाठी त्याला पाण्यावरही नेऊन त्याचं रूप सिंहाचं आहे दाखवून दिलं. तेव्हा खात्री पटून त्यानं मेमे करण्याचं सोडून एकदम डरकाळी फोडली. त्याच्या सामर्थ्याची त्याला कल्पना आली आणि आता तो स्वतंत्रपणे रुबाबानं जगू लागला. ही गोष्ट आपल्या सर्वांना माहितीच असेल. आपल्या भारत देशातले लोकही न्यूनगंडाने असेच निद्रिस्त झाले होते. ते स्वतःला दुबळे ना करते कनिष्ठ समजून इतर देशांच्या गुलामीत खितपत पडले होते. पण लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी अशा थोर सिंहासारख्या नेत्यांनी त्यांना स्वातंत्र्य हा आपला हक्क आहे, आपण गुलाम राहता कामा नये हे पटवून दिलं. सर्वांनी जागं होऊन स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला आणि आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. तो हा आपला स्वातंत्र्य दिनाचा दिवस
15 ऑगस्ट. पण एकदा जागे झालेल्या माणसाला जसं परत झोप लागावी, वर्गात सांगितलेलं घरी आल्यावर विसरून जावं, 6 माहीचा अभ्यास वार्षिकला आठवू नये, तसं भारत स्वतंत्र आहे, आपण त्याचे स्वतंत्र समर्थ नागरिक आहोत, हे वर्षभरात आपल्याला सारखं विसरायला होतं. म्हणून दरवर्षी आपण स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो. असे एक वर्ष करीत आपण 68 वेळा विसरलो तरी या दिनामुळं आपल्याला आज त्याची आठवण होत आहे. ती व्हावी म्हणून तर आपण हा दिन साजरा करतो. शिवाय वर्षातून एकदा तरी तशी आठवण द्यावी असा कायदा असल्यानंही आपण हा दिन साजरा करतो. म्हटलंच आहे, न्यायदेवता आंधळी असते. त्यामुळं ती तरी कायदे करण्याशिवाय काय करू शकणार. म्हणून खरं तर आपणच आठवण ठेवून ते कायदे पाळावे लागतील. कायदे पाळणं हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचं प्रामाणिक कर्तव्य आहे. मधून सुभाषित टाकत जा असं सांगितलं. म्हणूनही आपण हा दिन आदल्या दिवशी नोटीस देऊन सर्व वर्षभरातली महत्त्वाची ऑफिसचं, कारखाने, सिनेमा, छायागीत, मुलाखती, क्रिकेट काय असेल ते, या अशा अनेक चांगल्या चांगल्या गोष्टी बाजूला ठेवून हा स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो. तो करताना टी व्ही, रेडिओ अशा माध्यमातून देशभक्तीपर गीतं आपण त्या दिवशी लावतो. तीही लावायला खरं तर एरवी आपण स्वतंत्र आहोत याची जाणीव त्यामुळे होते. हे वेगळं, पण एकूणच आपल्याला आपल्या स्वातंत्र्याची आणि सामर्थ्याची आपण वर्षभर विसरलेली आठवण होते. आपल्या त्या कल्पना जागृत होतात. अखेर स्वातंत्र्य म्हणजे तरी काय? स्वतःची सत्ता. त्यासाठी आपण केंद्र, राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव अशा पातळ्यावर या सत्तेसाठी झगडे करतो आणि आपलं स्वातंत्र्य जाणवून देत आहोत. आपल्याकडच्या लोकसत्तेला परदेशसुद्धा वचकून असतात. आपल्याकडे स्वातंत्र्य दिनाला आपण शौर्यानं उघड फटाके वाजवतो. अर्थात तसेच काही भ्याड हितशत्रू संसदेपासून सर्व महानगरात वेगवेगळे फटाके वाजवून सामर्थ्याचा जयजयकार करतात. तो आपल्या स्वातंत्र्याचा होय ह्याची अनेकांना कल्पनाही नसते. आपण आपल्या देशातले कामगार, आता असंही असेल, पण आपल्या देशातले कामगार, तंत्रज्ञ निधड्या छातीनं फॉरेनला जातात, तसे इतर देशातले लोक इथे येण्याचं धाडसही करू शकत नाहीत. अर्थात ते तिकडे पैशाच्या संधीसाठी जातात असं काही जण म्हणतात, पण ते दुसऱ्याचं चांगलं न बघवण्याचाच प्रकार होय. जवळपासच्या देशावर आपला एवढा दरार आहे की दिवसा ढवळ्या आपल्या देशाकडे वाकड्या डोळ्यानं पाहण्याचं सामर्थ्यही त्यांच्यात नाही. फक्त कधीकधी रात्री अपरात्री चक्र टाकून आपल्या देशाच्या सीमा सुरक्षित आहेत ना हे तेच पाहून जातात. त्यात काही पर्यटक असतात, ते इथेच राहतात. ते सुद्धा आपलं जीवनमान त्यांना अधिक चांगलं वाटतं म्हणून. हे तरी खरंच. शेजारच्या देशातून कोट्यवधी लोक आपल्या आश्रयाला येतात. आपण सामर्थ्यवान मोठे भाऊ या नात्यानं त्यांना सांभाळतो. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, रेशन कार्ड, आधार कार्ड सगळं देतो. पण आपले स्वाभिमानी नागरिक अशा संख्येनं इतर कुठल्या देशाच्या आश्रयाला गेलेले एकही उदाहरण नाही. आपले सामर्थ्य ते हेच, दुसरे काय म्हणावे. आपला देश, आपले लोक आता माहिती, तंत्रज्ञान, विज्ञान, शेती, अण्वस्त्र, अवकाश संशोधन अशा अनेक क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झाले असून मुलांच्या साध्या खेळण्यांपासून किंवा खेळण्यासारख्या वापरायच्या मोबाईलपासून विमानापर्यंत प्रत्येक गोष्ट आता आपण निर्माण करतो. त्यावर काही दुष्ट परकीय शक्ती मेड इन कोरिया, चायना, US, रशिया असं करताना आढळतात. पण तो खोटेपणा आहे. खरं ते खरंच सत्यमेव जयते हे आपल्या देशाचं ब्रीदवाक्य आहे. शिवाय क्षमा वीरस्य भूषणम या सुभाषिताप्रमाणे आपण आपल्या देशातल्याच नव्हे
तर परदेशातल्या असंख्य घोर अपराध्यांना सुद्धा क्षमा करीत आलो आहोत. हा आपला शौर्याचा इतिहास आहे. भगतसिंग, राजगुरू अशासारख्यांना फाशी देणाऱ्या परकीय शक्तींच्या पुढे आपले असे आदर्श किती मोठे आहेत याचं वर्णन करावं तेवढं थोडंच. एकदा एखाद्या शत्रूच्या आपण मागे लागलो, ध्येयाच्या मागे लागलो, आदर्शाच्या मागे लागलो की पुन्हा सबुरीचा आदेश मिळेपर्यंत आपण अविश्रांत लढा देतो. ही अभिमानास्पद गोष्ट नाही काय? ती गोष्ट कोणती असो, तो मानाचा कोहिनूर स्वदेशात आणणं असो किंवा एखादा कुविख्यात गुंड देशोदेशी पथकं पाठवून त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी वर्षानुवर्ष अथक प्रयत्न करणं असो, आपण अविश्रांत लढा देतो. नीतिमूल्यांची जपणूक हा तर आपल्या स्वातंत्र्याच्या अभिमानाचा सर्वात मोठा बिंदू, आर्थिक भ्रष्टाचारांच्या बिंदूंचा सिंधू झाला तरी अजून त्यांचा निर्भीडपणे पाठपुरावा करणं आपण सोडलेलं नाही, शोध घेणं सोडलेलं नाही. अनेक प्रकरणांना 40-40, 50-50 वर्ष झाली तरी आपण धीर सोडलेलं नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अशी प्रकरणच सापडत नसल्यामुळं आपण तडफेनं ते काम 70 वर्षापूर्वींच्या काळाबद्दल करू शकत नाही. याला काय केवळ नाईलाजच म्हणावं लागेल. नाहीतर अनंत अमुची ध्येयासक्ती, अनंत अमुच्या आशा, काय समजणे याचं काही, अनंत अमुच्या आशा यात म्हटल्याप्रमाणे एक वेळ या प्रकरणातले गुन्हेगार मृत्यू पावतील, तपासणारे अधिकारी निवृत्त झाले होतील, न्यायाधीश निवृत्त झाले होतील, पण आपलं भ्रष्टाचार तपासाचं ध्येय आपण सोडणार नाही. अशी ही स्वतंत्र भारताची कामगिरी इतर देशांनाही लाजवील अशीच आहे नव्हे काय? आपल्या स्वातंत्र्याची, सामर्थ्याची जाणीव देणारा असा दिन वर्षातून एकच दिवस येतो, पण त्याचे पडसाद कितीतरी दिवस उमटत राहतात. तो दिन साजरा करण्यासाठी आणलेली जिलेबी जशी पुढे आठवडाभर खात राहावी तसे या स्वातंत्र्य दिनाचे पडसाद पुढे कितीतरी दिवस उमटत राहतात. त्यामुळे आपल्या घरात आज परकीय वस्तू नाही, मोबाईल नाहीत, सिगरेट नाही, मद्य नाही, कलर TV नाहीत, हीटर नाही, कार नाही, अवजड वाहन नाहीत. या आपल्या स्वातंत्र्याची आणि सामर्थ्याची आपल्याला कल्पनाही नसेल. उदाहरणार्थ घ्या, वाहन कुठेही बनवलेलं असेल तरी त्याचं पासिंग आपल्या देशात होतं. आपण 4 धाम करू, बोटिंग करू, अंगात शक्ती राहिली तर एखाद्या वेळेला ट्रेकिंगसुद्धा करू, पण ते स्वदेशातच. आपला माणूस परदेशात स्वतःच्या खर्चानं गेलेला कधीही दिसणार नाही. फ्री पास मिळणार नसेल तर स्वाभिमानानं आपल्या देशात राहणं तो पसंत करेल. असे आपण स्वाभिमान जोपासलेले आहेत. तो फ्री पॅसेज भले गडगंज पगार मिळवणाऱ्या आपल्या मुलांनी दिलेला असो, आपल्या कंपनीनं दिलेला असो, की एखाद्या सरकारी डेलिगेशन शिष्टमंडळात त्याच्यामार्फत मिळालेला असो, नाहीतर स्वतःचा साठलेला अतिरिक्त पैसा कसा संपवावा म्हणून त्यातून निर्माण झालेला असो, पण ते सगळं आपण स्वाभिमान बाळगून करतो. आपले साबण, आपले पेस्ट, आपले औषधं हे सर्व स्वदेशी असतात. कधी परदेशी दिसलंच तर स्वतंत्र भारताची विदेशातल्या उद्योगांना चालना मिळावी, मदत मिळावी म्हणून ते आयात केलेलं असतं. आपण स्वतंत्र आणि समर्थ आहोत म्हणूनच विदेशी धोरणात आपण असं औदार्य दाखवू शकतो. आपण आपलं स्वातंत्र्य आणि सामर्थ्य अबाधित ठेवण्याचे आटोकाट प्रयत्न करीत असतो. मोडेन पण वाकणार नाही असले जुनाट कालबाह्य झालेले आडमुठे आदर्श आपल्यासमोर नाहीत. मोडेन पण वाकणार नाही असले जुनाट आणि कालबाह्य झालेले आडमुठेपणाचे आदर्श आपण ते आपल्यात नाहीत. आपण निदान परदेश धोरणात तरी अशा गोष्टी आदर्श म्हणून ठेवीत नाहीत. वेळ पडल्यास थोडं वाकू पण मोडणार नाही. हा आपला स्वतंत्र आणि समंजस बाणा आहे. पहा तर खरं, आपल्याकडे फायटर विमानं परदेशी असेल, एखादा फायटर विमान परदेशी असेल पण ते आपण विकत घेतो, ते चालवतो आपण. रणगाडे परदेशी असतील
पण चालवतो आपण. बंदुका, तोफा, गोळे परदेशी असू देत, पण शत्रूवर टाकतो आपण. अवकाशानं परदेशी असोत, पण ती आपल्या भूमीवरून सोडतो ते आपण. काही गाड्या परदेशी असोत, पण त्या चालवतो ते आपण. कॅमेरे परदेशी असोत, पण फोटो काढतो ते आपण. आपण आपलं स्वातंत्र्य आणि सामर्थ्य जाणून आहोत. पेय विदेशी असतील जाऊ दे, पण ते पितो ते आपण. इतकंच काय भले विदेशी बँकेत असो, पण पैसा स्वदेशातला असतो आणि ठेवतो ते आपण. अशा असंख्य प्रकारे आपलं स्वतःचं स्वातंत्र्य आणि सत्ता आपण सदैव जपत असतो. आता शेवटी मी एवढंच म्हणेन, आपल्यात सिंहाशी टक्कर घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे, सामर्थ्य आहे. हत्तीला लोळवण्याचं सामर्थ्य आहे, पण आपण साधा उंदेरही मारीत नाही. कारण आपल्यासारखाच तोही दयेवर जगतो याची आपल्याला समर्थ जाणीव आहे. अशांना मारणं हे शूराचं लक्षण नाही. अशा या आपल्या स्वातंत्र्याची, शौर्याची वर्षातून एकदा आठवण देणारा हा स्वातंत्र्य दिन आपल्याला किती प्रिय आहे. आपला देश इंग्रजी कॅलेंडरप्रमाणे चालतो. आपण ते कॅलेंडर बदलू शकत नाही. त्या कॅलेंडरमध्ये हा दिवस 15 ऑगस्ट फक्त एकदाच येतो, म्हणूनच केवळ आपण तो एकदाच साजरा करतो. तसं नसतं तर आपण दर दिवशी, दर आठवड्याला, निदान महिन्यातून एकदा तरी सर्व कामांना सुट्टी देऊन आपल्या सामर्थ्याची गोड आठवण देणारी जिलबी खाल्ली असती. सहलीना गेलो असतो, संग्रामगीतं म्हटली असती, विकेंडसारखं खूप काही आपण दर महिन्याच्या स्वातंत्र्य दिनाला केलं असतं. आणि ते सर्व बरोबरच असतं. म्हणून असा स्वातंत्र्य दिन वर्षातून एकदाच येतो, ती काही पौर्णिमा नाही दर महिन्याला यायला. त्यामुळं कॅलेंडरला दोष देण्यात अर्थ नाही. ते इंग्रजांचं आहे म्हणून म्हणण्यात अर्थ नाही. कारण जे जे आपण बदलू शकत नाही ते स्वीकारण्याची कुवत आपल्या स्वतंत्र भारतात कणाकणात आहे. धन्य तो आपला स्वातंत्र्य दिन, धन्य ते स्वातंत्र्य, आणि धन्य तो आपला खंडप्राय देश. असो.